अस्सलाम वालेकुम। की हाल चाल है। उम्मीद करदा कि बिल्कुल सारे दोस्त जिहड़े ने खैर खैरियत दे नाल होणगे। ते अज थोड़ी बहुत गल करने का जिहड़ा मेरा मकसद सी वो छोटा जिहा सी कि सियाहत के हवाले नाल थोड़ी बहुत गल की जाए, टूरिज़म के हवाले नाल गल की जाए। कुछ दिन पहले इस्लामाबाद कन्वेंशन सेंटर दे विच एक बहुत ज़बरदस्त समिट होया सी, बहुत वड्डा एक प्रोग्राम होया सी सैरो सियाहत के हवाले नाल। ते पूरे पाकिस्तान के जितने भी सैरो सियाहत के हवाले नाल वजीर सन या जिहड़े 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 जिम्मेदारान लोग सन इत्थे इकट्ठे होए सन, तो उन्होंने इत्थे गलबात की सी उस हवाले नाल। ते क्योंकि मेरा तलक क्योंकि पंजाब नाल है तो मैं पंजाबी विच इसलिए पंजाब के हवाले नाल थोड़ी बहुत गल करांगा। ते बड़े अफसोस नाल कहना पै रहा है कि साड़ियाँ जिहड़ियां गुज़श्ता हुकूमतां ने उन्होंने भी और खैर नवी हुकूमत नूं ते शुरू कुछ अरसा होया तो इन्होंने जितना इन्हों काम करना चाहिए सी, जिस लैवल तक टूरिज़म नूं लैके जाना चाहिए सी पंजाब दे अंदर, अफसोस दे नाल कह रहे हैं कि वो नहीं लैके जा सके। हुण अगर असी टूरिज़म पंजाब के हवाले नाल अगर देखा जाए तो ज़्यादातर सिख आउंदे ने। अगर बैरूनी सैरो सियाहत की गल की जाए, जिहड़े ननकाना साहब जाते हैं या मत्था टेकन जाते हैं या पंजा साहब तशरीफ लैके आउंदे ने, लेकिन की इस नूं वधाउण की जरूरत नहीं सी? इस जिहड़ी बैरूनी टूरिज़म सी उसनूं वधाउण की जरूरत है सी या नहीं सी? इहदे ते काम करने की लोड़ सी। और दूसरी ये गल है कि जिहड़े लोकल टूरिज़म है उसनूं भी तकरीबन नज़रअंदाज किया गया है। और फैसिलिटीज़ जिहड़ियां ने वो ना होने के बराबर ने। सहूलतां तुसीं की दे रहे हो लोकल टूरिज़म नूं, जिहड़ा टूरिस्ट आ रहा है उन्होंने तुसीं सहूलत की दे रहे हो, तो जिहड़ा बाहर के मुल्कों कोई अगर आ रहा है तो उन्होंने तुसीं की सहूलत दे रहे हो। मिसाल के तौर पर कुछ अरसा पहले दाता दरबार साहब जाने का इतफाक होया मेरा इत्थों इस्लामाबाद तो लाहौर। अच्छी गल है कि इत्थों कम से कम मोटरवे तो ठीक है, बैठे सहूलत के नाल टुर गए। दाता साहब तशरीफ उत्थे गए, हाज़री दी, सलाम किया, दुआ मंगी। तो उस तो पिछे नज़र करन लई देगां 2-3 देनियां सन, नाल करीबी दुकानां वगैरह बनियां ने। 10-10 किलो दियां देगां दी गल हुई। और अफसोस के नाल कहना पै रहा है कि जिस टाइम देगां दा ढक्कना खोलिया तो अंदरों तकरीबन 2 तो 2.5 किलो तो ज़्यादा चावल नहीं सन। हुण तुसीं टूरिज़म नूं किस तरह वधा सकते हो जिस टाइम आले दुआले जिथे सैरो सियाहत लई लोग आ रहे हैं या जिथे कोई अकीदतमंद कोई अगर आ रहा है उत्थे तुसीं साइडां ते आले दुआले अगर कोई बेईमान लोग बिठाए ने, तो किस तरह एक बंदा आएगा, एतमाद दे नाल आएगा। दूसरा फिर ये कि सहूलत के तौर पर तुसीं उत्थे जिहड़े नज़दीकी छोटियां छोटियां माइनर गल्लां ने, लेकिन बड़ियां इंपॉर्टेंट ने, बड़ियां खास ने, बज़ाहिर बड़ियां छोटियां छोटियां लगदियां ने। मिसाल के तौर पर अगर किसी कोई फैमिली आई है वाशरूम जाना है तो वाशरूम कोई उत्थे साफ सुथरा वाशरूम इस तरह अवेलेबल नहीं है। और आले दुआले जिहड़े होटल वगैरह बने ने, अगर किसी ने नाश्ता करना खाना खाना है तो उत्थे बहुत दूर जाना पैंदा है। दाता दरबार साहब तो अगर कोई आंदा है तो कोई करीब अच्छी होटलिंग भी नहीं है, होटल वगैरह होने चाहिए ने, बहुत अच्छी गल है। और दूसरी एक जिहड़ी मैनू बहुत ज़्यादा जिहड़ी गल गलत लगी सी कि उत्थे आले दुआले बहुत सारे नशई लोग बैठे होंदे ने, पाउडर पीण वाले। उन्होंने गौरमेंट नूं चाहिए कि इन्हां नूं किसी सेंटर दे विच लै के टुर जाण जिथे उन्होंने नशा वगैरह ख़त्म करने की जरूरत होंदी है, जिथे ख़त्म करते हैं उत्थे दरबारां दे उत्ते या दरबारां दे नज़दीक इस तरह के लोगों को बिठाना। फैमिलियां आउंदियां ने, फैमिलियां हैरस होंदियां ने, क्योंकि वो पिछे नशई जिहड़ा हुंदा वो पैसे मंगण लई पिछे पिछे आ जाते हैं। फैमिलियां वाले जान छुड़ाउण लई फिर उन्होंने पैसे कई दफ़ा देंदे ने, या चावल उत्थे ठीक है चावल देना या वो नज़र करना वो एक अलग गल है। लेकिन दूसरी फिर एक बहुत सारी स्मैल बहुत ज़्यादा है उस जगह ते, बाहर स्मैल बहुत ज़्यादा है। लोग छोटा वाशरूम बाहर उत्थे करते हैं, सड़क के उत्ते बाग जिहड़ा एक छोटा जिहा गार्डन बनया वो सफाई नहीं है। फिर की है कि उत्थों अगर तुसी जाते हो शाही किला की तरफ जाते हो
ਔਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਲਕਿ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਬਾਹਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉੱਤੇ ਕਿ 10 ਰੁਪਏ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਲੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸਾਡਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ ਠੇਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ 10 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਈ ਦਫਾ ਇੱਕ ਜੋੜੀ ਦੇ 50 ਰੁਪਏ ਵਸੂਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਦਫਾ ਘੱਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਾਹੀ ਕਿਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਾਹੀ ਮਸਜਿਦ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਟੂਰਿਸਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਟੂਰਿਸਟ ਹੈ ਉਹ ਬਦਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਈ ਦਫਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜਾ ਟੂਰਿਸਟ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਸਿਹਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮਜ਼ੀਦ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਰਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਿਆ, ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਅਗਰ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਲਾ ਰੋਹਤਾਸ ਟੁਰ ਜਾਓ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਾਰੀਖੀ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਟੁਰ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਇਜਾਜ਼ਤਨਾਮਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਓਗੇ। ਹੁਣ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਇਜਾਜ਼ਤਨਾਮਾ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਈ ਦਫੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਖੁਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਗਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਆਪ ਉੱਥੇ ਆਉਣਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਮੈਂ 2-4 ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖੇ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਅਗਰ ਹਕੂਮਤ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਵੱਜੋ ਦੇਵੇ ਤੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਹੂਲਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਵਾਸਲਾਤ ਦੀ ਹੈ, ਸੜਕਾਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇ। ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਖੈਰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਤਾਰੀਖੀ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ੀਦ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਬਿਹਤਰੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰਨ। ਹਿਰਨ ਮੀਨਾਰ ਉੱਥੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਘੱਟ ਪਤਾ ਹੈ ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬਣਾਉਣ। ਔਰ ਮੁਲਤਾਨ ਕਿਲਾ ਦਰਾਵੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟਸ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਤੇ ਖੈਰ ਇੱਕ ਮੋਟਰਵੇ ਮਜ਼ੀਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੁਲਤਾਨ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਨੂਰ ਮਹਿਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਟਕ ਕਿਲਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਹੀ ਕਿਲਾ ਹੈ, ਦਾਤਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਖਿਉੜਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਾਮ ਹੈ, ਸਾਲਟ ਮਾਈਨਸ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਮਕ ਦੀ ਕਾਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਉਣ ਤੇ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਲਰ ਕਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਝੀਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਹੈ, ਨੈਚੁਰਲ ਬਿਊਟੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੂਫੀਆ ਕਰਾਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਬਾਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣ ਔਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋਕ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕਰੀਬੀ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣ। ਫਿਰ ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਝੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਾਰ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆਉਣ ਜਾਣ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੱਸੀ ਪੁੰਨੂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਹਸਨ ਅਬਦਾਲ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮਜ਼ੀਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਟੈਕਸਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਪੇ ਬਣੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧ ਮਜ਼ਹਬ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਹੂਲੀਅਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਬੁੱਧਿਸਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਨਵਾਈਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਚਨਿਓਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵੇਲੀ ਹੈ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਲੱਕੜ ਦੀ ਬਣੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਬੜੀ ਤਾਰੀਖੀ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਮਸਜਿਦ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਰੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪੋਗੰਡਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਲ ਉੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਲਾਂਘਾ, ਜਿਹੜਾ ਲੰਘ ਹੈ
ਉੱਥੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਆਂ ਲਈ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਮਜ਼ਹਬੀ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਏਗਾ। ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਸਹੀ ਉਹਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਖੈਰ ਸ੍ਰੀ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਹੈ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਮਾਧੀ ਹੈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਇੱਕ ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਿੱਪ ਖੈਰ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਕਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਗਰ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਰ ਸਮਾਧੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸੀ ਔਰ ਬਤੌਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਜ਼ਹਬੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਅਕੀਦਤ ਨਾਲ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਲ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਔਰ ਬੈਰੂਨੀ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ, ਗੈਰ ਮੁਲਕੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ, ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।